Friends, how are you? I hope all of you are in the home and safe. Do you remember what we saw in the last lecture? Yes, we started the chapter Periodic Classification of Element. Science 1 का chapter Periodic Classification of Element. ह्या chapter मध्ये आपण काय बघितलं? आपण बघितले डेफिनेशन एलिमेंटचे. What is element? A substance which is made up of only one kind of particle is called element. जो पदार्थ एक सारख्याच कणांनी बनलेला असतो त्याला मूलद्रव्य असं म्हणतात. 1800व्या शतकापर्यंत फक्त 30 मूलद्रव्य आपल्याला माहिती होती आणि त्यांना मेटल, नॉन मेटल आणि मेटलॉइड्स ह्या प्रकारांमध्ये विभागलं गेलं होतं. त्याच्यानंतर भरपूर मूलद्रव्यांचा शोध लागला आणि त्याच्यामुळे क्लासिफिकेशनची गरज पडली, वर्गीकरणाची गरज पडली. या क्लासिफिकेशन मध्ये काही सायंटिस्टनी त्यांचं योगदान दिलं. त्यापैकी पहिला होता डोबे-रायनर आणि याने आपल्याला दिला त्रिकांचा नियम, ज्याला म्हटलं गेलं डोबे-रायनरची त्रिके. व्हॉट इज द लॉ ऑफ डोबे-रायनर ट्रायड्स? Dobe-Reiner arranged the elements in a group of 3, that is triads, with an increasing order of their atomic masses, and he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two elements. लिमिटेशन त्याचं काय होतं की त्यावेळेस फक्त 30 मूलद्रव्य ज्ञात होती आणि त्यांनी जी त्रिका शोधली ती 2 ते 3 त्रिकच फक्त त्याचा रूल फॉलो करत होती, बाकीची त्रिक त्याचा रूल फॉलो करत नव्हती. त्याच्यानंतर आपण बघितलं न्यूलँड्स ऑक्टेव. दुसरा सायंटिस्ट या सिरीज मध्ये आला ज्याने क्लासिफिकेशन केलं एलिमेंट्सचं, तो होता न्यूलँड्स आणि त्याने मांडला अष्टकांचा नियम, न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव. व्हॉट वॉज दॅट? Newlands arranged the all known element at the time with an increasing order of their atomic masses, and he found that every eighth element shows similar property to that of first. He compared this with a musical octave. The limitations of the Newlands law was, Newlands octave was, only 56 elements were present at that time, but his arrangement was applicable up to calcium only. Means after calcium every eighth element did not show the similar property to that of first element. After that many elements were found, so there is no place for the accommodation in the Newlands law of octave, Newlands octave. So that was some limitation. Now in today's lecture we are going to see the third scientist who made his contribution in the classification of element, and very important one. Oftenly a question arises on Mendeleev's periodic table, so please concentrate here. In 1869 to 1872 a Russian scientist Dmitry Mendeleev's work on some elements. At the time of Mendeleev 63 elements were known, and Mendeleev studied all those elements, their chemical properties, their physical properties, and he found that atomic mass of an element is the fundamental property in the classification of element. Depending upon that, he made a card of each element. On that card, the atomic mass of element was given. He arranged all the elements known at the time with an increasing order of their atomic masses, and thus he created a periodic table. Mendeleev's periodic table based on a law called Mendeleev's periodic law. What is this law? The properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. Please remember the law. Periodic properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses.
This law is very important for studying modern periodic law. बघा 1869 ते 1872 मध्ये मेंडेलिव्ह या शास्त्रज्ञाने त्याचा पिरियडिक टेबल मांडला. कसा मांडला तर मेंडेलिव्हने खूप साऱ्या मूलद्रव्यांचा अभ्यास केला त्यावेळेच्या काळच्या. त्याने रासायनिक गुणधर्माचा अभ्यास केला, भौतिक गुणधर्माचा अभ्यास केला आणि त्याच्या अशा निदर्शनास आलं की मूलद्रव्याचं अणुवस्तुमानांक हा त्याची फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे, मूलभूत गुणधर्म आहे. याच मूलभूत गुणधर्माच्या आधारे अणुवस्तुमानांकाच्या त्याने ज्ञात असलेल्या मूलद्रव्याची चढत्या क्रमाने मांडणी केली आणि मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल ची निर्मिती केली. म्हणजेच मेंडेलिव्हची आवर्त सारणीचा उगम झाला इथून. मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी त्याच्या नियमावरती आधारित होती. त्याला मेंडेलिव्हचा आवर्ती नियम असं सुद्धा म्हणतात. काय आहे तो नियम? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजेच मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या वस्तुमानांकाचे आवृत्ती फल आहेत, हा त्याचा नियम होता. मेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल इज द नेक्स्ट पॉइंट. हे सुद्धा परीक्षेत विचारलं जातं. मग काय आहेत मेरिट्स? मेरिट्स म्हणजे गुण. पहिला, atomic mass of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table. For example, previously mass of the beryllium was 14.9, changed to 9.4 and hence beryllium placed before boron. Science is progressive. विज्ञान हे दिवसेंदिवस प्रगत होत राहतं आणि त्याच्यामुळे मागच्या काही गोष्टींमध्ये जे काही नवीन तंत्रज्ञानाने किंवा नवीन टेक्नॉलॉजीने ज्या काही गोष्टी अचूक मोजल्या जातात त्याच्यानुसार पाठीमागच्या गोष्टींमध्ये सुधारणा केली जाते. तेच घडून आलं ॲटॉमिक मासेसच्या बाबतीत. बेरिलियमचा अगोदरचा ॲटॉमिक मास होतं 14.9 अगोदर मोजले गेलेलं, पण नंतर आधुनिक पद्धतीने जेव्हा मोजलं गेलं तेव्हा ते भरलं 9.4. मग हा बदल करण्यात आला आणि हा बदल मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये मांडण्यात आला. ह्याच कारणामुळे मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये बेरिलियमला अगोदर स्थान मिळतं बोरॉनच्या. दुसरा, सेकंड मेरिट, he kept vacant places for the elements not discovered till then. He named them as Eka boron, Eka aluminum, Eka silicon. He also predict their atomic masses: 44 of Eka boron, 68 of Eka aluminum and 72 of Eka silicon. Later on, these elements were found to be true. Means, please concentrate here. Mendeleev kept some vacant places in his periodic table. Means, he did not fill that place with available elements. He wait for the elements. That elements were do not found at that time. But he placed some vacant places for them. He not only just that, he predict the properties of that element. He predict atomic masses, he predict density, he predict reactivity, he predict hydrides, oxides of these elements too. Later on, these elements were found to be true. Means all the property that was predicted by Mendeleev is true. He gave the name as Eka boron, atomic weight 44, Eka aluminum 68, Eka silicon 72. Later on, that element were found and called them as Eka boron called as scandium, Eka aluminum called as gallium, and Eka silicon called as germanium. Please remember that. The fourth merit of the Mendeleev's periodic table: when noble gases were discovered, he created zero group and fit them. At the time of creation his periodic table, noble gases were not found. But when the noble gases were found, he created a zero group element and fit them in that group. Means all noble gases without disturbing his original periodic table. So that is the specialty, that is the merit of the Mendeleev's periodic table. Though there are demerits, some demerits also of Mendeleev's periodic table. Which are they? मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये काही दोष पण होते. जसं की बघा, there was an ambiguity regarding the sequence of the some elements.
मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांचे मांडणी करत असताना अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने त्याच्यात काही त्रुटी सुद्धा होत्या, म्हणजे ही मांडणी काही योग्य नव्हती. जसं की बघा, कोबाल्टचा ॲटॉमिक मास आहे 58.93 आणि निकेलचा आहे 58.71. मग अगोदर स्थान कोणाचं यायला पाहिजे? निकेलचं. पण त्याने अगोदर कोणाला ठेवलं? कोबाल्टला, ज्याचा ॲटॉमिक मास जास्त आहे कोणापेक्षा? निकेलपेक्षा. मग ही एक चूक त्याच्याकडून झाली. सेकंड, ambiguity regarding with the isotope when the discovered later. आयसोटोपचा शोध लागला गेलेला नव्हता ऍट द टाइम ऑफ मेंडेलिव्ह. नंतर आयसोटोपचा शोध लागला. व्हॉट आर आयसोटोप? Isotopes having atomic number same atomic number but different in atomic mass number, and Mendeleev's periodic table based on atomic mass number. So question arises, where do isotopes keep? Either they are kept in a same box or at a different place. That is the question that is not solved in the Mendeleev's periodic table. म्हणजेच काय, आयसोटोप्स म्हणजे ॲटॉमिक नंबर त्यांचा सारखा असतो पण ॲटॉमिक मास नंबर वेगळा असतो. मग अशा एकाच इलेमेंटचे हे जे आयसोटोप आहे त्यांना एका ठिकाणी ठेवायचं का वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवायचं, हा प्रश्न सोडवता आला नाही मेंडेलिव्हला. तिसरं डिमेरिट, the rise in the atomic masses in the table was not uniform. That is, can't predict how many elements could be there in between the two heavy elements. मेंडेलिव्हने जेव्हा ही मांडणी केली चढत्या अणुवस्तुमानांकाच्या क्रमाने, तेव्हा दोन मूलद्रव्यांमधलं जे अंतर होतं म्हणजे डिफरन्स होता त्यांच्या ॲटॉमिक वेटचा, तो प्रमाणात नव्हता, म्हणजे प्रमाणबद्ध नव्हता. त्याच्यामुळे दोन हेवी एलिमेंट्स मध्ये किती एलिमेंट सापडतील भविष्यात किंवा किती एलिमेंट असतील याचा अंदाजा लावता आला नाही, याचा अंदाजा लावता आला नाही. म्हणून हे डिमेरिट्स ठरलं. आणि चौथा डिमेरिट, पोझिशन्स ऑफ द हायड्रोजन. पोझिशन देता आली नाही त्याला हायड्रोजनची. म्हणजे बघा, हायड्रोजन हा खूप वर्सटाईल एलिमेंट आहे. हायड्रोजन शोज प्रॉपर्टी ऑफ हॅलोजन and it also shows the property of alkali metal. हायड्रोजन हा हॅलोजन सारखी पण प्रॉपर्टी दाखवतो. हॅलोजन हा ग्रुप 17 चा एलिमेंट, 17 चे एलिमेंट्स असतात. म्हणजेच बघा, हॅलोजनचे काय, आपण जरा मॉलिक्युल्स बघूयात, संयुग बघूयात. Cl2 क्लोरीन गॅस, फ्लोरीन गॅस F2. त्याचप्रमाणे हायड्रोजन सुद्धा प्रॉपर्टी दाखवतो आणि तो कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये आढळतो? H2, हायड्रोजन मॉलिक्यूल. हायड्रोजन मॉलिक्यूल. दुसरीकडे हायड्रोजन शोज रिझेंबल और सिमिलर प्रॉपर्टी विथ अल्कली मेटल्स. तर आता अल्कली मेटल्स बघा, जसं सोडियम हा हॅलोजन सोबत कंपाऊंड तयार करतो, सोडियम क्लोराइड. तसंच हायड्रोजन सुद्धा क्लोरीन सोबत कंपाऊंड तयार करतो, HCl. ऑक्साइड्स बघा, सोडियम ऑक्साइड Na2O. त्याचप्रमाणे हायड्रोजन सुद्धा ऑक्साइड तयार करतो, H2O, ऑक्सिजन सोबत. म्हणजे हायड्रोजन हा हॅलोजन सारखा पण प्रॉपर्टी दाखवतो आणि हायड्रोजन हा अल्कली मेटल सारखा पण प्रॉपर्टी दाखवतो. मग नेमकं या हायड्रोजनला ठेवायचं कुठं, ही पोझिशन त्याला ठरवता आली नाही. कोणाला? मेंडेलिव्हला. तर हे होतं आजच्या लेक्चर मध्ये मित्रांनो. तर बघा काय आपण बघितलं, मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. मेंडेलिव्ह तिसरा सायंटिस्ट होता ज्याने क्लासिफिकेशन मध्ये त्याचं योगदान दिलं. 1869 ते 1872 मध्ये रशियन सायंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलिव्ह याने त्याचा पिरियॉडिक टेबल मांडला. मेंडेलिव्हच्या कालावधीमध्ये 63 मूलद्रव्यांचा शोध लागला गेलेला होता. मेंडेलिव्हचा पिरियॉडिक टेबल त्याच्या लॉ वरती स्थित आहे. तो लॉ आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुवस्तुमानांकाचे आवृत्ती फल असतात. मेरिट्स, गुण काय होते? atomic mass of some element were revised so as to give them a proper place in periodic table. ज्या मूलद्रव्यांचा atomic mass रिवाइज झालं, ते रिवाइज झालेल्या atomic mass नुसार त्याला मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक मध्ये टेबल मध्ये स्थान देण्यात आलं, बेरिलियमला बोरॉनच्या अगोदर. दुसरं, मेंडेलिव्हला त्या कालावधीमध्ये जे मूलद्रव्य त्यांचा शोध लागला गेलेला नव्हता, तर त्याच्याऐवजी त्याने त्या ठिकाणी दुसरे मूलद्रव्य भरले नाही, त्याने रिकाम्या जागा सोडल्या.
की ज्या मूलद्रव्यांचा शोध त्या कालावधीमध्ये लागला गेलेला नव्हता. एवढंच नव्हे तर त्याने त्याच्या प्रॉपर्टी पण डिस्क्राईब करून ठेवल्या, जसं की इका बोरॉन हे त्याने नाव दिलं, इका ॲल्युमिनियम, इका सिलिकॉन. त्यांचं ॲटॉमिक मास अणुवस्तुमानांक पण त्याने प्रेडिक्ट केलं, भाकीत केलं. 44 होतं इका बोरॉनचं, 68 एका ॲल्युमिनियमचं, 72 एका सिलिकॉनचं. नंतर या मूलद्रव्यांचा शोध लागला आणि त्याने भाकीत केलेले जेवढे काही गुणधर्म होते त्या मूलद्रव्यांचे ते तंतोतंत खरे ठरले. मग ते डेन्सिटी असो, मेल्टिंग पॉइंट असो, हायड्राइड्स असो, ऑक्साइड्स असो, त्या इलेमेंटचे. म्हणजेच बघा किती त्याचा व्यवस्थित अभ्यास होता. ठीक आहे. चौथा त्याचा गुण, नोबल गॅसेसचा शोध त्या कालावधीमध्ये लागला गेलेला नव्हता. पण जेव्हा नोबल गॅसेसचा शोध लागला तेव्हा मेंडेलिव्हने एक नवीन ग्रुपची, एक नवीन गटाची स्थापना केली आणि ह्या नोबल गॅसेसला त्याच्यामध्ये त्याने अगदी व्यवस्थितपणे बसवलं. त्याच्या पिरियॉडिक टेबलला कुठेही हलवा चालव किंवा त्याच्यामध्ये कुठेही ढवळाढवळ न करता. हे होते मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबलचे काही गुण. दोष, मेंडेलिव्ह कडून काही कमतरता पण राहून गेल्या, जसं की ambiguity regarding to the sequence of the some elements. मेंडेलिव्हचा जो आवर्त सारणी होती ती अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने होती, पण हा चढता क्रम काही ठिकाणी पाळला गेला नाही. जसं की कोबाल्टचं ॲटॉमिक मास होतं 58.93 आणि निकेलचं 58.71. मग यायला पाहिजे अगोदर निकेल, पण त्याच्याकडून ठेवला गेला कोण? कोबाल्ट. म्हणजे हा दोष आला. दुसरं, ambiguity रिगार्डिंग टू द आयसोटोप. आयसोटोपचा शोध लागला गेलेला नव्हता मेंडेलिव्हच्या कालावधीमध्ये, पण नंतर जेव्हा यांचा शोध लागला तेव्हा आयसोटोपला नेमकं स्थान कुठं द्यायचं, कारण आयसोटोपचा ॲटॉमिक नंबर सारखा पण ॲटॉमिक मास नंबर वेगळा. आणि मेंडेलिव्हचा पिरियॉडिक टेबल कशावर आधारित आहे? ॲटॉमिक मास नंबरवरती, है की नाही? मग याचं त्याला ठरवता आलं नाही काय करायचं. त्याच्यानंतर पुढचं, त्याचे जे ॲटॉमिक मासेसचं राईज होतं म्हणजे त्याच्या टेबलमध्ये ते प्रॉपर नव्हतं, म्हणजे ठराविक नव्हतं. काही दोन मूलद्रव्यांमधलं जे ॲटॉमिक मासचा डिफरन्स होता तो खूप कमी होता, तर काहींमध्ये खूप जास्त होता. त्याच्यामुळे दोन मूलद्रव्यांमध्ये नेमके किती मूलद्रव्य असतील किंवा असायला पाहिजे हे याच्याबद्दल काही भाकीत करता येत नव्हती, याच्याबद्दल काही ठरवता येत नव्हतं. आणि शेवटचा चौथा त्याचं लिमिटेशन, चौथा दोष, तो म्हणजे पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजनला नेमकं स्थान कुठे द्यायचं? हायड्रोजन हा हॅलोजन सारख्या पण प्रॉपर्टी दाखवतो आणि तो अल्कली मेटल सारख्या पण प्रॉपर्टी दाखवतो. जसं हॅलोजन आहेत बघा क्लोरीन, फ्लोरीन, तसंच हायड्रोजन आहे H2 हायड्रोजन. अल्कली मेटल सारख्या प्रॉपर्टीच्या बाबत बोलायचं झालं तर अल्कली मेटल्स हे कसे कंपाऊंड तयार करतात, तर बघा NaCl, तसंच हा हायड्रोजन तयार करतो HCl. अल्कली मेटल हायड्रॉक्साईड ऑक्साइड्स कसे तयार करतात, Na2O सोडियम ऑक्साईड. त्याच प्रकारे हायड्रोजन कसा ऑक्साईड तयार करतो, H2O. म्हणजे त्याला नेमकं ठेवायचं कुठं, ग्रुप फर्स्ट मध्ये ठेवायचं का ग्रुप 17 मध्ये ठेवायचं, हे काही त्याला ठरवता आलं नाही. तर हे होते काही दोष मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीचे. मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीबद्दल अजून काही गोष्टी बघा, की मेंडेलिव्हने जी मांडणी केली होती त्याच्या आवर्त सारणीची, त्याच्यामध्ये त्याने काही आडव्या ओळी, काही उभ्या ओळी मांडल्या. उभ्या ओळींना त्याने गण म्हटलं तर आडव्या ओळींना त्याने आवर्तने असं म्हटलं. मेंडेलिव्ह designed his periodic table. He arranged rows and vertical columns. Rows were called as periods and vertical columns were called as groups. Please remember that thing. Okay, so this is all about Mendeleev's periodic table. Today we will stop here, and in next lecture we will see next point of this chapter, periodic classification of element. So stay tuned. Thank you.